Армияда служба өтөгөнүңүз боюнча көп устаздар айтып калат. 2 жыл тамак жебеген дейт. Ушул канчалык чындык бар? Кандай экенин билбейм да, табиятым тарткан эмес да. Нан гана жедим да, нан, чай, компот ичип жүрдүм да. Тамак жейсиң да, жебейсиң дагы чайды, компот иче бересиң деп калды да. Эртең өлүп калсаң биз жооп беребиз сага. Ошондуктан жейсиң деди. Анан жесе картошка сууга писа жейин деп ушундай эле ложканы салып, кашык салып көтөрсөм, анандай сала чыгып атпайбы? Командир взводубузда көрдү дагы, ет өлчөң өлө бер деп туруп ошо таштады. Өзбек ажысы алып еді, Алла разы болсын. 3 комнат кылып. Ошо сырасында мана менен жолугуп калып, ошо бизге медресе керек болуп атат деп калганы, анда бул жака келе бергиле. 2004-жылы отуруп эле биз өзүбүз Жигиталы, Кудаяр деген устаздар бар да. Ушинтип эле отуруп эле да, медресе чайлык деп туруп эле үчөөбүз кеңешип отуруп, ушул жерде медресеге балдарга реклама бердик да. Элдин арасында ушундай бир имандуу, ислам үчүн, дин үчүн ушул кызмат кылгандар көп болот экен да. Бул жака окуй турган шакирттер каржы жагын кандай кылат? Канча жылына? Тамакты каалаганды жеп, каалаганды иче турган болуп калган. Анан биздин тартипке анча көнбөйт да, баягы курсак ачып кетет, кыйналып кетет. Нарын, талас, көл, чүй көйүп калдык да. Ачкан жокпуз. Буну биз ошол жака окуу жай менен договор кылып, 4-10 лицейлер менен договор түзүп. Демек бул 3 алымды укпаңыздар деген Жок, укпаңыздар дегенге жатпайт. Бирок ошонун пайдаланып туруп, устаздарга айтыш керек да, шундай да, шу кандай болот деп сураш керек. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Көлмө медресесинин мүдүрү Ахунбаев Ырыспаев устаз келди. Устаз, кош келипсиз. Рахмат. Убакыт аз кезде бизге көңүл бөлүп, убакыт таап келгениңизге биз биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы суроо ушундай болсун. Өзүңүздүн туулган айылыңыз, бала чагыңыз, чакан бир туугандарыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu va nusalli ala rasul kerim amma ba'd. Eng birinchi Alloh taolo keksa maqtov shukr bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Alloh taolo sizni bizni salomlashib, Allohga salomlardan keyin elimizga, yerimizga, mamlakatimizga Alloh taolo tinchlik, omonchilik bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening tug'ilib o'sgan joyim Xudoga shukr ilgariga O'sh oblastida, hozir Batkan oblasti bo'lib qoldi. Batkan oblasti Qadamjoy rayoni Abduqodir O'rozbek oilada tug'ilib o'sganman. Ingliz tilini maktabda o'qidim, Xudoga shukr. O'sha yerda o'qib yurdik. Bola chaqi o'shal ayilimiz o'tdi. Undan keyin yurib maktab bo'ldi. Maktabdan keyin deganda armiya bo'ldi. Armiyadan keyin slujbadan keyin ayilda o'qib yurganmiz. Armiyaga chayindilar. Ayilda imom Molla Cho'ngtamiz bordi. O'shandan ancha bir narsada alifbelarni o'rganib yurdik. Fatiha suralarni o'rganib yurdik. Bir taykamiz bor edi. O'shandan da o'rganib yurganmiz. Uyga kelganda o'shal ko'p o'qitadilar. Andan keyin shu ayildagi Molla Cho'ngtamizni olib yurib, uning nevrasi shu O'zbekistondan baldari O'zbekistonga tushib ketganda, o'zingizlar bilasizlar, ilgari bizning Qadamjoy rayonida ko'pchilik o'shal Fergana rayoni, Fergana oblastida o'shal joqlarda tug'anlik bor, o'shal joqda. Bizning bozor ucharimizdagi Fergana oblastida bo'ladi ilgari. Farg'ona deb o'sha cho'ng bozor bo'ladi, o'shal joqqa borib tushib yuradilar. Biz o'sha kichkinalikdan ila bizda gilas deb qo'ydi-da, qora gilas bo'ladi, o'sha ko'p bo'ladi. Biz o'sha malda Alloh taolo bir beraka berganki, bir chaqa gilasi 8 so'm bo'ladi. 8 so'mni sotish uchun o'sha O'zbekistonga 2 chaqani ko'tarib olib tushadilar. Endi optin bersak 16 so'm bo'ladi. 16 so'mga sotib qayra ayilga keladi. Endi borganda o'sha narsalarni sotib uyga tirikchilikka jash bo'lamiz. Biroq shuni olib keldi aytdi, shuni kartoshka, saviz, piyoz, основной piyoz oladilar yerdan. O'shalarni olib kelib, shuni bozor uchar qilib 14-15 yoshlar o'sha ishni boshlaganmiz biz ayilda. Aslında şu narsalar joyindan pishiqchilikda o'shalarni olib chiqib sotadilar. Undan keyin shu cho'ngoyda armiya jashga jetdik, Xudoga shukr. Armiyaga bordik. Armiyada shu Yaltada bo'ldik. Xudoga shukr 2 yil armiyani o'tib keldik. Unda ilgari
бир эле Ош областы бар edi. Ош областы боюнча ошо жалгыз эле областтын адамдары барат edi. Кийинки убактарда Жалал Абад, Баткен болуп бөлүнбөдүбү? Ошентип Кудайга службаны бүтүрүп келгенден кийин өтпөттү окуган болдук, илим алган болдук. Андан кийин ошол айылда имам болуп калдым да мечитте. Мечитте имам болуп жумага өтүп жүрдүм. Андан кийин 2002-жылдары Кудай насип кылып Ташкентке дин медресеси боюнча бара турган болуп, документтер баарына даярлап, ал жерде чоң атабыз баласы окуйт эле, небереси. Ошолор менен байланышып, бара турган болуп туруп, ана кетебиз, мына кетебиз деп турганда, Кудайдын кудурети менен Ошто, Фуркатта Абдужапар медресеси ачылып калды. Эndi кандай болгондо дагы Өзбекстанга барып окугандан көрө Кыргызстанда эле окуйн дедим да, ошол жерге тапшырып калдык да. Ошол жерде окуп калдык. Кудайга шүгүр, ошол жерде окуп жүрдүк. Молла Шакир устаздан сабак алып жүрдүк, Молла Абдулладан сабак алып жүрдүк, Молла Марал Дамладан. Ошентип ошол жерде окуп жүрүп, анан аязы бүткөндөн кийин Каракулжага имам болуп келип калдык да, Каракулжа районуна. Ал жерде жүрдүк 5-6 жыл. Балдарды окутуп, имам жардамчысы болуп, ошентип жүрдүк. Андан кийин ал жерди бүтүрдүк Кудайга шүгүр. Каракулжадан кийин эле 2001-жылдары Кудай насип кылган экен Бишкекке аттанып калдык да. Ошол мечитке келип калдык. Мечитке Кара Балтага бардык, Эркин сайга барып ал жерде аз-маз дийканчылык кылдык 5-6 ай. Эрте жазда келип, кеч күзгө чейин. Ошо сентябрь октябрь маалында бул жерде мечит бүткөн экен, мечитке имам мактап жүргөн экен. Муфтиятка барып арыз жазып, ошондо бизге мечитке имам керек деген экен. Кандайдыр жайдан бир муфтиятка келип калдым, кызматтар менен Кимсанбай ажы, Ильяз ажы дегендер болот эди. Кимсанбай ажы ошол убактыда муфтий эле. Ильяз ажы ошонун жардамчысы болуп иштейт. Анан ошолор бияктан барган арызы карап туруп имам болосузбу деп калды. Анан менин чоң кеминге ошол жерде мечит медресе бар экен, ошол жака медресеге мугалим кылып, мудир кылып жөнөтөр болуп калдык Кимсанбай ажы. Макулдугун бердим. Бергенден кийин эртең жума күнү келесиз, биз ошол жака сизге барып тааныштырып келебиз дегенден кийин арадан 1-2 күн өткөндөн кийин айылда апам өтүп кетип, кабар келип калып, ал жака кетип калдым. Барып ыстык суу маракасын өткөрүп келгенибизден кийин бияка келип, эми ушул жака барасыз дегенде мен айттым, менен алыс болуп калат экен, апам өтүп кетти, анча-мынча айылга барып турганга деле алыс болуп кетет экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо шаарда оор мечит болсо ошол жерде кызмат кылайын десем, ушул мечитти айтышпады, ошол жерде деп. Анан ошентип ушул жерге келип калдык. 2001-жылы сентябрь, октябрь, ноябрь метектерде келип калдык да бул жерге. Ошондон бери Кудайга ушул жерде кызмат кылып жүрөбүз, Алла Таала кабыл кылсын. Ошол мечитке башында баштаганыбызда ушул бир сап 15-16 адам жума окуйбуз. 15-16 адам жума окуйбуз. Кудайга ошого шүгүр кылдык, сабыр кылдык. Мына азыр ал мечитибизди шейит кылып, мындай айтканда, ордуга ушундай 4 этаж мечит салдык. 2-3 жыл болуп калды. Ал мечитке толуп адамдар өтө кыйналды. Ыстык суукта, жаан чачында, кар, кыш, сыртта калып кетет. Сиз менен биз ичкеде отурган адамга эчтеке билинбейт экенде, сырттагылар өтө кыйналып кетишти. Өзүм да кыйналып кетем аларды көрүп. Кудайга дуа кылып жүрүп, ушул мечитке жетиштик да, алхамдулилла. Азыр 25-ке 30 узун мечит, 15-ке 25 мечит салып алдык. Ошол мечитибизден Кудайга шүгүр толуп, ашып, айт намаздарда батпай сыртка чыгып, ушинтип окуп атабыз. Баягы мусулманчылык акырын дегенде, аста-секин деген Кудайга шүгүр өнүп өсүп атат. Адамдар имандуу болуп, иманга келип, намаз окуп, жакшылыкка күндөн күнгө эмне болуп атат? Желес жакшы. Баягы Москвада 1 жылда курулган эмес дегенде, мана алхамдулилла, мечит өтө чоң, жакшы. Ибадат, намазга келген адамдар жакшы, урмат менен жакшы келип жүрүшөт, Кудайга шүгүр. Элибиз дагы көрмө эли да бир ажайып ынтымакта, биримдүүлүктө, имандуулукта, бири-бирибизге болгон ынтымак жакшы. Анан тынч, баягы сен мен деген нерсе жок. Колдон келгенче баягы бири-бирибизди урматтап, сыйлап, балдарын окутуп атабыз, көлмөнүн балдары келет, жаштары дагы, карылар дагы талап кылгандарды окутуп, иншалла аракет кылып атабыз да. Рахмат, Алла ыраазы болсун.
азыр бул жакта 350дөй окуучу студент бар, шакирттер бар. Азыр буларга да кенен токтолобуз. Ага чейинки бир эки суроо бар. Жалпы мусулмандарга, жалпы жаштарга сабак өтөсүз. Бир тарбияларды, дин жолун үйрөтөсүз. Өзүңүздүн балдарыңызга, үйдө неберелерге кандай бир тартиптер, кандай шарттар бар? Кантип тарбиялап, кандай нерселер менен үйрөтөсүз динди? Кудайга шүгүр биз үйдө эми баягы илгери ата бабабыз менен келген эле тартип. Илгери бизде ата бабабыз баары эртең менен абет болсун, кеч болсун, баары тамак ашка, дасторконго отурганда чогуу отурмай адат бар. Ошо чогуу адат отурганда эле боло турган нерселерди, насааттарды колдон келгенче айтабыз да, жакшы бол, жакшы тур, улууду урматта, кичүүдү сыйла, бирөөгө жамандык кылба, жаман ой санаба деген нерселер дайым айтылып кетилет да. Себеби мисалы маршрутка чыктың, автобуска чыктың, дароо ошол өзүңдөн улуу болсо орун бер, ошот деген нерселер дайым айтылат да. Албетте бул улууду урматташ, кичиди сыйлаш менен пайгамбар эмнеде де улууду урматтабаган, кичиди сыйлаган бизден эмес деген. Ошондуктан улууду урматтагыла, кичиди сыйлагыла. Албетте ошол улууду урматтап орун берген болсоңор, албетте апа болсун, ата болсун сага рахмат айтат. Рахмат балам, рахмат кызым, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чын болсун, бактылуу деп коюшлугу о сен үчүн бир чоң неамат. Эң жакшы нерсе. Себеби бул ата болсун, апа болсун жүрөктөн чыгарып сага ошо рахматын айтат дейт да. Эгер ордуңдан турбай турган болсоң, сага эчтеке айтпаганда ичиден өтө нааразы болот. Адеп жок турбайбы дейт экен да. Ana ошондуктан адебиңерде жүргөндө турганда адеп көрсөткүлө. Бул адеп жок болгондон кийин бул илим да жукпайт да. Эң биринчи ман ла адаба лаху ла илма лаху дейт да. Адеби жоктун илим да болбойт дейт. Ошондуктан эң биринчи биз адепти карашыбыз керек да. Адеп болсо баары жок болот экен да. Баары жокко биз адеп менен, ахлак менен, жакшылык менен иншалла жетишет экенбиз да. Ошондуктан үйдө турганда дайым адеп, ахлак менен, жеген ичкенде оң кол менен жеп ичкен деп. Сыртка чыкканда оң бут менен чыккан деп баары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баардык нерсени сиз менен бизге үйрөтүп кетиптир да. Hatta insan taharatana kirip oturup turuşu dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için üretip ketken ekan da. Bu Peygamber sallallahu siz için bizim çoğun bir muallim bolup şunday bir uluk nerselerdi üretip ketken ekan da. Oşol Peygamberimiz aytkan jolun jolda turan bolsa hech qachon biz bu dünyada da ahirette de qorup albayt ekanmiz inşallah. Şoga ba'zi aytadilar şu ota-onalarga da qayrilib ketadi. Balani boshidan, balani jashidan, xotinning boshidan deganda balani jashidan tarbiya qilsak inshaalloh siz menen bizni hurmatlagan, siylagan iymandуу kızlar bolot deb men umid qilaman da inshaalloh. Siz Qirg'izistonda o'qidingiz? Qancha yil o'qidingiz? Men şol Furqatda o'qidim 3-4 yil. Muftay. Aga cheyindeler şol özünün ayıllarda Allah'ın damıla deb ilgari Ayderkende жүргөндө şolarda çok kişilerden okuduk. Onun keyingi nemeni Furqatda okuduk da aslında. Biz устаздардан сабак укканда, устаздардын көбү бир атайын бөлүмдөр тандап алып окушат дегени бар. Мисалы дини тарыхты окугандар бар экен, фикыхты өзүнчө окугандар бар экен. Сиз кайсы бөлүмдөрүн окудуңуз? Bizde основной Орта Азияда, Маур Нахрда фихта бар, тарыхта бар, Кур'анда бар, хадисте бар. Mana onday grammatikada bari bizde çoğu ketken da. Özünçe bunday bölünüp okugan jok. İlgari bizde ayıllarda hücret tartip dep koyatdı da. Onday bir önüge bar 5-6 bola oşol жерде жатып эле окуйт элек да. Ana ustazlar kelip şöyle sağ beret эле da. Oşo hücret tartip bolуп өтө, көчөгө чыгыш жок, башка жок. Oşol жерде тамак ашыңыз жок, үйдүн ээси кылып берет да, Алла разы болсун. Тамак ашыңыз жеп ичип отуруп эле, ошол баардык ibadatını sağınızı kılavretlerinize şontipçi. Diplom berilebimi? Diplom o kezde diplom jok edi. Al jönel okuşu da. Mesela Ayderkende şunday boldu. Hücre tartipte da. Bul uyda 10 kişi, bu uyda 5 kişi oşolda uydun nemesi qarap turup okup жүрүштү da balдар. Köpçülük oşol bizde oşondoy boldu çoğayganбыз da. Anan keyin mana ol egemendik bolgondan keyin Kudayga şükür meçitler açılıp, medreseler açılgandan keyin gana diplomga neme kılıp attık da. Men şol oşta Furqatda okup oşol жерден диплом алганмын. Балдарга сабак берип, өзүм окуп, ушинтип жүрүп. Сиздин армияда
кызмат служба өтөгөнүңүз боюнча көп устаздар айтып калат. Ушул устаз сактанып, көп тамактарды жебеген деп. Ошол боюнча бир билсек, көпчүлүк чубак устаздан уктук эле. 2 жыл тамак жебеген дейт. Ушул канчалык чындык бар? Кудайга шүгүр, мен ошол жакты кандай экенин билбейм да, табиятым тарткан эмес да. Армияга барган күннөн эле тамакка аралашпадым да. Нан гана жедим да, нан, чай, компот ичип жүрдүм да. Анан арадан аз-маз ооруп калгандан кийин бир армяндар бар да, бул тамак жебейт, ошондуктан бул ооруп атат дешип калды да. Анан командир взводубуз стройча кылып, андан кийин баягы ужинден кийин неме болот эмеспи? Анан ошол армян бала не алып келиптир да, тамак алып келиптир, картошка. Картошка алыптыр, мына Бул канча убакыттан кийин? Ошол арадан 1 ай өтпөй эле да. Мен жебей жүрдүм да тамак. Чай ичүүдөн анан өзбек балдар бар да, поварлар. Модока сен кызыксаң, тамак жейсиң да, жебейсиң да, чайды, компот иче бересиң деп калды да. Не болуптур десем, ошол бир эле картопты пишират деп кой, чай кайнатат деди да. Ошол болду, чайды да, компотту да токтоттум да. Табиятым вообще тартпай калды. Болбосо шариятта эгер болсо уруксат берилет го, мен өзүмдүн ушундай бир табиятым вообще тартпадым. Такыр не кыла албай койдум. Нан менен сахар жеп жүрдүм да. Сахар берети да. Ушул мен жанында отурган менин тамагымды баары шериктерим, балдарым, шериктерим жешет эле да. Мен такыр ого табиятым жеген. Кудайга шүгүр 2 жыл шу акыбалды өттүм. Бирок балдардан жакшы жүрдүм да. Балдар бечара мага күйгүшүп, андай кылбагын, өлүп каласың деп каттык неме кылышат да. Жок, Кудайга шүгүр, жакшы жүрдүм да. 2 жыл ошентип өткөрдүм, акыры офицерлер ушундай кылып сен жебейт экенсиң деп урганга чейин келди. Анан баягы тамак ашап, ана жеген бул сууга пишкан картошка, бул эч кандай сала-пала жок, андай мындай деди да. Анан урду биреке же деп. Эртең өлүп калсаң биз жооп беребиз сага. Ошондуктан жейсиң деди. Анан жесе картошка сууга писа жейин деп. Ушундай эле ложканы салып, кашык салып көтөрсөм, анандай сала чыгып атпайбы? Анан ошол командир взводубузда көрдү дагы, ечет өлсөң өлө бер деп туруп ошо таштады. Кийин мен иши болбой калды эч кимденчи. Ошо нанымды жеймин, болду. Орозо вактыда Кудайга шүгүр орозо кармадым. Эртемен туруп баягы бизге солдаттарга баклажка берет эмесмин да, кичине. Ошолор менен суу алып коёмун. Эртең биздин немени жаап коет эле да. Ошолорду суудун немесине. Ошого алып алып кеп коёмун, же дүйнөлүк айтып коём, же өзүм ошол маалда туруп саарлыкты кылып коюп жүрө берет элем да. Кудайга шүгүр, жакшы аман эсен ушинтип келдим. Ал жакта шарттар кандай каралган? Сиз намаз окуганда кандай шарттар, кандай кыйынчылыктар болду? Эч кандай бир неме жок, тоскоолдук жок эле да. Мен 85-87 болдум да, Союздун маалыда. Анан өздөрүчө бир коркот да. Мен Куран чечендер бар да, Куран окуп бер дейт, анан Куран окуп, аялы менен отуруп, сүйлөшүп, ушинтип эмне кылат элек да. Намаз окуй бересиз, кеңинен кесир. Бирөө сизди тоскоолдук кылбайт эле да. Кудайга шүгүр, колумдан келген баягы намазым болуп калат да, намаз окуйдум, баягы 5 вакытты постоянно окуй албадым да, бирок. Кудайга шүгүр, армиядан келгенден кийин толуктап жеткирип койдум да. Чынжы баягы кийим-кечек нажасат болуп калат да, башка болот да, ошол убакта токтотот да. Жума сайын баягы душка түшүп, не кылгандан кийин 3-4 күн толук окуйт элем да, Кудайга шүгүр. Анан калган убакта баягы чоң работага чыгып кеткенибизде үстүбүз жаман болуп калганда ушуну калып кетет эле да. Азыркы учурда биз отурган мечитте ушул жерде медресе бар, сиз ушунун мүдүрүсүз. Бул канча жылдан бери иштеп, качан түптөлгөн? Бул мечит ошол негизгиси 2001-жылы бүткөндө, биринчиси. Андан кийин бул жака 2003-жылы медресе салдык, 3 комнаткалуу. Өзбек ажысы албайт, Алла разы болсун. 3 комнаткалуу. Бирөө контор болуп, ошону менен 4 болду да. Ошентип жүрүп бул жерде мечит бул медресе бош туруп калды. Бош туруп калганда Сираждын дамынан билесиздер, Арчебештагы медресе. Анан булар мына церковдун алдында автовокзал бар да, гараж. Ошол жердин бир нелерде балдар окуп жүрдү да. Анан убакыт өтүп, күн өтүп, алар да жерден чыгаратан болуп калды да. Кандай болду, мындай болду. Ошо Сираждын даманы менен жолугуп калып, ушу бизге медресе керек болуп атат деп калганы, анда бул жака келе бергиле. Жерде ушунча комнат бар, келип балдарыңарды окута бергиле деп калдык. Анан алар көчүп келди бул жерге. 2004 бекен, 2003 ушундай болду да. 2004 болуш, 4-төрдөн. Анан арадан 1-2 ай өткөндөн кийин булар башка жака кетип калды. Башка жака кеткенден бери калып кетти. Анан 2004-жылы отуруп эле биз өзүбүз Жигиталы, Кудаяр деген устаздар бар да.
ошентип отуруп бул жерде сентябрь өтүп октябрга караганда ушинтип эле отура берет да, медресе чайлык деп туруп эле үчөөбүз кеңешип отуруп ушул жерде медресеге балдарга реклама бердик да. Ошол жылы 15 бала сразу эле келди. Общий 25 бала болуп калды. Шону ошентип баштаганбыз. Анан 2005-жылы бул медресени юридический документацияга өткөрүп документ алдык. Медресе деп, мечит медресе деп ушу документ кылдык. Кудайга шүгүр 2005-жылдан бери балдар окуп келатат да. Мына почти 24 жыл болуп калды ошондо. Канча жыл болуп калат экен? Ошончо жылдан бери. Балдар окуп, жылда окуп бүтүрүүчүлөр чыгып атат. Бүгүн азыр 350 балабыз окуп атат. Жакшы, алхамдулилла. Бул медресеге тапшырыш үчүн кандай шарттар бар? Кантип окуй алабыз? Бу жерде медресенин шарты өтө эле жеңил. Баягы мамлекетте окуу жайга тапшыргандай эле тапшырылат. Бирок бир нерсеси ата-эне өзү кошо келип тапшырат. Ата-эненин менен экзаменин өткөзүп кабыл кылса, ата-энелер келип чогулуш өткөрүп туруп ушундай кылабыз. Мамлекет кандай сүрөт керек, мечит справка керек, ата-эненин арызы керек, айылдык имамдан характерчиси керек, мына мүнөздөмө, мугалимдерденби, мечиттенби, ошо документтер менен алабыз. Анан 9-класс 11-жили бүткөн базасын алабыз. Документи жок болсо ала албайбыз. Бул жашы өтүп кетсе дагы, чоңойсо дагы аны ала албайбыз. Бизде 9-ду бүттү деген күбөлүк болуш керек, 11-ди бүттү деген аттестат болуш керек. Ошону менен кабыл кылабыз биз. Канча жыл окуйбуз бул жакта? Бу жерде 7 жыл окуйбуз. Өзү болгону 4 жыл биздики. Анан бу жерде арка жактан келет да. Бул нөлөбайдан келет, эчтекени билбестен. Ошо келгендерди биз буларды Куран курс деп алабыз. Үйрөнөт 1-жылы, 2-жылы пат курс деп алабыз. Болот 2-жылы. Анан 3-жылы 1-курстан кабыл кылабыз да. Бул баягы ошондуктан өзү биздин Кыргызстанда 3 типтен неме кылганда жогорку окуу жай, орто, башталгыч деп берилген да, муфтияттанчы. Бизде башталгычы да бар, ортосу да, жогорусу да бар да, ошондо. Башталгычтан баштайбыз медресеничи, нөлөбайдан. Өзү болбосо башка жактан башталгычты менен бериш керек эде бизгечи. Билип бир нерсени билип келиш керек же, олар аяка барбай эле бизге келгендигинен биз ошолорду башталгыч класс кылып алып, анан ошондуктан 7 жыл болуп калат да. 2 жыл таял курс болуп. 7 жылдан кийин диплом бересиздер. 7 жылдан кийин диплом беребиз. Экзамен тапшырганда эмнени билиш керек? Арабча тамга билиш керекпи же кандай? Негизи ошондой. Арабча билиш керек, бир пара Куран жатташ керек, бир пара Куран менен келиш керек деп тартипте ошондой бар да, баягы биздин медресе кирүү үчүн. Бирок биз башталгыч класстан баштаган себебинен олар эчтекени билбей нөлөбай менен келет. Бир алифти билбесең келет да, балдар анча мынчасычы. Анан ошолорду дагы биз кабыл кылып өзүнчө окутуп кылабыз да. Бул жака окуй турган шакирттер каржы жагын кандай кылат? Канча жылына? Жылына булардыкы өкмөт немеден өздөрү тамак ашына гана көтөрөт да. Тамак ашына. Айга ошо 1,5-2 миңден тамак ашы кетет, ошону өздөрү көтөрөт. Айына 1,5-2 миң. Ошо калганы свет, отун суу, Кудайга шүгүр, элдин арасында экенбиз, бияктан болот. Бүтүрөбүз. Булар тамак ашына гана өздөрү көтөрүшөт да. Элге жардам берген жакшы адамдарды белгилеп айтып өткөн бул жакшы болот. Бир сиз айтып өтө турган 1-2 бир негизги спонсор барбы? Биз сооп Алла үчүн деп жүргөндөр. Эndi Кудайга үчүн элдин арасында көп экен да бул нерселерчи. Анан булар келет да, молдока биз затыбыз чыкпасын, атабай эле коюңуз, Кудай билсе болду деп туруп көмүр түшүрүп берет, мисалы 5-10 тонначы. Анан отун суу түшүрүп берет, баягы отун тамак аша кылганга. Анан анча-мынча сууга деп берип коет, анча-мынча светке деп берип коет. Бирок биздин атыбыз чыкпай эле калсын дейт. Анан болсо болду, болбосо калган биз баары өзүбүз төгөбүз булардычы. Медресенин атынан эме кылабыз, Кудайга шүгүр. Элдин арасында ушундай бир имандуу, ислам үчүн, дин үчүн ушул кызмат кылгандар көп болот экен да. Серуен чыгат экен бул нерсечи. Эл болгондон кийин. Мисалы ошондой нерселерге талап кылып өздөрү биз ушул жерде оңдоп коелу, ушул жерге бир неме керек деген адамдар да көп чыгат да. Мына балдардын ыстык суу кандай болуп атат, биз уларга бир баягы Аризона берсек кандай болот, муну мындай кылсак эмне болот деп анча-мынча сурап келет да. Мен алып келе бергиле, коюп кое бергиле деп көрсөтмө беребиз да.
Biz alardın akçasını kolumuzga alsak alabız, bolbosam jok. Mana şu nerse kemçildik, bizge uşun nerseni kılıp berip koysanız jakşı bolat deriz. Xudo aşkına şonu kılıp berip koyuşat. Азыр 350 бала окуза, негизи канча орун бар? Же болгон 350 Ya орундук bizdeki buyursa 400-500'ge der, 450-500'ge çön orun var. Okuta berебиз. Anam bayağı başında ballar bir-biriga qiziqib o'ta ko'p keladi-da. 100-150 bala bo'lib ketadi-da bir nimadechi. Ana bular bayağı munday narsani ko'rgan emas-da. Uyida soat 10-11-12da turib ko'nib qolgan, tamoqni xohlaganda jeb, xohlaganda ichib turgan bo'lib qolgan. Ana bizning tartibga ancha ko'nbaydi-da, bayağı qursoq ochib ketadi, qiynalib ketadi. O 4'te 5'te turganda bayağı hozir kunda 4,5-5'te turganda ular uchun uyqu o'ta bir nazik bo'layotganda eng yaxshi ko'rgan narsa uyquda yoshlardik. Ana o'shantib ancha chidab bir chekkadan keta boshlaydi. O'shanta o'tirib xudoga ochib mana hozir to'xtadi, ketgan dedi. Qiynalsa-da, qilsa-da berkam harakat qilishadi-da. Biz mana bu Chuy, Narin, Talas, Ko'l bu jaqlarga biz bayağı lugota menen alabız-da. Bilse bilbese bilip qalsın deb qabul qilaveramiz. Mana o Tuvaşınar jağı azmaz egzamda qattiqroq alabız. Sebebi al jaqda o'qib bilgetden ele bala chaqadan o'qib kelishib o'tpaydi. Ana o'shoga da bir qismda dag'in dele kuchaytirib turib egzam qilamiz-da. Bu jaqdagılarga endi bayağı ko'rgan emas, uqqan emas, bo'lsa o'qsa da bilbeydi, o'shandukdan bularda jengil nimeden alıp okutup atasiz. Xudoga shu yildan yilga Narin, Talas, Ko'l, Chuy ko'yib qoldik-da. Alhamdulillah. Qancha жылда bir qabul alуу болот? Yil alabız. Жылда аласыздар, жылда кайра бүтүрүүчүлөр да бар. Yilda alabız, yilda бүтүргөндөр kete bereti baldarız. Başka jaqlar. Кошумча кесиптери барбы? Bizde Xudoga shu qo'shimcha kesibni ochganmiz 3-4 yil bo'lib qoldi. Powerlik kesibimiz bor baldarga. Ana bayağı haladillik o'ngdagan, istirayli mashina o'ngdagan kesibimiz bor. Shunda baldar o'qib bitdi-da shulardachi. Yilda bir baldarni o'qitib qo'yadi shunday narsaga-chi. Ana qo'shimcha hozir jergerchilikni ochdik bir yil. Jergerchilikni o'ta ochdik, 20 dan ortiq bola jergerchilikni o'qitadi. Elektro svarshikni ochdik. O açkan joquz. Bunu biz o'shal jaqa o'quv joy bilan dogovor qilib, 4-10 litseylar bilan dogovor tuzib, baldar o'shal jaqa jumasi 2dan 3 yildan borib, savoq olib kelyapti-da. Bergi zergerchilikda kuniga bu yerda asrdan keyin bo'sh bo'lamiz-da, baldar shamgacha. O'sha zergerchilik bu yoqda yo'qotadi. Ana Bulg'ar deb bayağı remont tikkan qayishdi yotpaydi. O'shandoylardan bayağında temir nelergacha barini baldar o'zi jasad chiqaryapti-da shu kunda. Yaxshi bo'lyapti. Elektr svarshigimiz bor, elektr montaj bor, avtoelektrikimiz o'qishyapti baldar. Shunda yaxshi bir yilga nemamiz yaxshi-da. 3-4 nima qo'shdik. Qo'shimcha saboqlar. Bul qo'shimcha saboqlarni bularga da bir o'zincha diplom beriladi bir. Alar o'quv joydan o'zi diplom beradigan bo'ldi-da. 4 kesipke teng diplom beriladi. Diplom beradigan. Oshol diplom bilan qadimgidek ishga kirishadi boshqa. Qadimgidek ishga kirsa bo'layotganda 9'du bazasымен barganlarga attesatda qo'shib beradi ekanda. Bu yaxshi bo'ldi baldar uchunchi. Ertaga attesat bilan qalagan o'quv joyiga topshiraman desa-da topshiraveradi-da. O'shanda yaxshi kesiblarga el bo'lishdi baldar Xudoga shukr. Qur'onni to'liq jatlab chiqqanlar da bor. Qur'onni shuni o'qib o'tirib, ilmni o'qib o'tirib, to'liq jatlab qari bo'lganlar da bor. O'zuncha qarilardan kursi o'zuncha. 40-50 bola bor. Qur'on jatlayotganlar Xudoga shukr. Yilda bulardan birdan ikkidan Qur'on jatlab chiqishadi. Бұл жақта уыл балдар ғана, қыздарға жоқ. Erkekler ғана. Устаз, bir ел арасында жүрген bir 2-3 орчундуу суроолор бар, көпчүлүк түшүнбөгөн. Устаздар кайталап эле келатат, бирок ошентсе да дагы бир жолу жеткирели деген ой менен сизге bir 2-3 суроо берейин деп турам. Тагдырга жазылып калган дегенди көбүбүз түшүнбөйбүз. Ушул жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз, бирөөлөр сурайт, мен башка динде болсом, тагдырыма башка динде болозум деп жазып койгон үчүн менде эмне күнөө дегендер бар. Ушуну кандай түшүнөбүз, тагдырга жазылды деген? Biz endi taqdirni Xudoy taolo shu taqdirga yozgan deganga iymon keltiramiz bizchi. Mana ilgari biz yoshligimizda tavsiya etgan amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi
vel yevmil ahiri vel qadari hayrihi ve şerrihi minallohi taala vel ba'si ba'dal maut degan so'z aytilgan. Iymonda 7 nima bor deb. Mana shunga gana biz iymon keltiramiz. Eng birinchi men Allohga iymon keltirdim. Allohga gana iymon keltirdim, boshqaga emas. Va malaikatihi, yana yer osmonga ferishtaga iymon keltirdim. Va kutubihi, Allohdan kelgan kitoblardan barligiga iymon keltirdik. Yani Tavrat bo'lsin, Injil bo'lsin, Zabur bo'lsin, Qur'on, shu 4 kitobdan o'g'acha kitobgacha bo'lib barligiga iymon keltirdik. Va rusuliga, yana qancha payg'ambar kelgan bo'lsa, o'shalardan bariga iymon keltirdik. Va rusul val yawmil axir, yana oxirgi kunimizga. Val qadari xayrihi va sharrihi. Yaxshilikdagi, yomonlikdagi Xudoy taolodan deb bilamiz biz. Yaxshilik ota-onadan, yomonlik dushmandan emas. Yaxshilikda Xudoy taolodan bo'ladi, yomonlikda Xudoy taolodan bo'ladi. Va xayr va shar minallohi taala val ba's. O'lgandan keyin tirilishga biz iymon keltirdik. Mana shunga biz shu qala iymon keltirsa biz adashmaymiz. Xudo qayerda turadi, nima qilyapti degan narsalar boshqa Xudoy taolo senga iymon keltirdimi, iymon keltirdingmi? Xudoyning barligiga, birligiga, o'sha taqdirdagi, shu taqdirda qanday bo'lsa biz o'shaga iymon keltirdik. Bizga cheyindagi Alloh taolo shu kunni ko'rsatgan, yana Xudoy taolo bu kunga cheyindagi o'zi bor edi. Taqdirga cheyindagi yer, osmon jaralmasdan dag'in, arsh a'loda jaralmasdan dag'in Alloh taolo o'zi bor edi. Xudo qayerda turadi, nima qilyapti? Yo'q, ağa kirmeyler qo'yinglar deymizda bizchi. Siz iymon keltirgilar, iymon keldi tuz bo'linglar, yaxshi bo'linglar, shuni bilan bitirib qo'yaveringlar deb aytamda men. Iymonda taqdirda. Hozir yoshlarning arasında bir chete suyunamiz, ilm alganlar ko'payib, ilmi, iymoni kuchib, bir o'rchundu so'rovlarga o'tib boshlashdi. Mazhab bo'yicha ko'p so'rashadi. Negizi biz mazhab bo'yicha so'raganға aqыбыз барбы, жаганда суроо бербешибиз керек, жакшы нерсе эмеспи? Кайсы mazhab туура деп сурашат да, 4 mazhab бар дешет. Ушу жөнүндө бир түшүндүрмө берсеңиз. Mana misali Hanafi, Shafi, Hanbali, Maliki şu 4 mazhab var-da. Şu 4 mazhabdan eng darajasi birinchi İmam Azam rahmatulloh mazhab, Hanafi mazhab. Ayting so'raganlari biz Hanafi mazhabdan ata-bobosi Hanafi mazhabda kelgan. Biz da shu Hanafi mazhabda. Maturidi aqidasi. Shu g'alab ekan bolalar boshqa al mazhab, bul mazhab deb sen Hanafi mazhab o'rtaziga butun ko'pchilik Hanafi mazhabda kelgan. O'shandaqdan biz Hanafi mazhabini qarmam keladi shu kungacha. Жаштардын арасында мен тааныштарымда бар, mazhab карманбайм дегендерге эмне дейсиз? 4 mazhab тең, мен карманбайм дегендер бар. Алар энди баягы кандай десе бар. Алар туура жолдобу же, негизи ал туура эмеске киреби, mazhab карманбаган? Туура эмес булардык. Mazhab карманыш керек. Себеби бир нерсе жеш үчүн, бир нерсени жеш үчүн бир нерсе болуш керек да. Бир нерсени жеш үчүн, табыш үчүн бир аракет кылыш керек да. Жөнүнөн эле отура берсеңиз, баягы бизде сөз бар го. Алматты, алмапыш, озматыш. Буну менен иштеке болбойт деп. Ошо сыяктуу эле аракет кылсаңыз, Аллах таала сизге берекесин берет. Ошо сыяктуу бир mazhabты карманыш керек, экен болуш керек. Устаз, акыркы суроо болсун. Дүйнөлүк алымдар интернетте өтө белгилүү болгон Муфти Менг деген алым бар, африкалык алым. Нуман Алихан деген бар, индиялык алым. Закир Найк деген бар, индиялык алым. Нуман Алихан пакистандык алым. Ушул 3 алымды жаштар өтө көп угабыз. Уккан туурабы? Биздин багытка туура келеби, угушубуз керекпи же укпаш керекпи? Мен баягы Найк дедиңизби? Закир Найк. Закир Найк индиялык алым, Нуман Алихан пакистандык. Мен ошону баягындай суроо жоопторун неме кылам да, окуп калам да, баягы болгон чогулуштарда, башкада. Бирок анын насааттары, айтылган сөздөр туура эле болот да. Бирок биз буларды өзүбүзгө китеп кылып алып алышыбыз керек да. Кудай үчүн биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы аалымдардан алганга аракет кылыш керек да. Бул интернет менен бизге барып жолдон чыгып кетпешибиз үчүн өзүбүздүн аалымдарды бекем кармашыбыз керек. Анан көпчүлүк ошо интернет кармап туруп адашып кеткен балдарыбыз көп болуп атат да. Ana ошондуктан мен айтат элем, азыркы жаштарга мүмкүн болсо, мына Абдушакур дамла бар, Мулла Садыков дамлалар бар. Mana ошолордун сөздөрүн жакшынакай кылып, чоң ажы мана көз өтүп кетсе да бүгүнкү күндө айткан сөздөр интернеттерде турат да. Бул баягы баардыгын бизге баягы өлөрдөн алдын Алла рахмат кылсын, айтып кеткен экен да. Баардыгын түшүндүрүп кеткен экен. Биз мана шулардан угайлык, баягы устаздардын мана Кыргызстандагы
Алымдардан уксак биз адашпайбыз да. Биздин мазхаб өзү Ханафи мазхабы алымдар менен мамилени бекем кылышыбыз керек да. Мен айтат элем ушундай деп. Демек бул 3 алымды укпаңыздар деген Жок, укпаңыздар дегенге жатпайт. Бирок ошонун пайдаланып туруп устаздарга айтыш керек да, шундай да, şu кандай болот деп сураш керек. Аларды кенди баягы биз интернет менен уккандан, баягы көргөндөн, китептен окуганыбыз бүтүн башка болот да. Баягы ар ким өзүнүн түшүнүгүн айтат да. Ошондуктан баягы түшүнгөн нерсесини бир сураш керек да, шуга амал кылсам болобу деп коюш керек да. Ана ошондо бул адам адашпайт да. Айтат да, же муну жакшы айтыптыр, муну туура эмес болуп калды. Мындай кылышың керек деп жол көрсөтүп коет да, şu алымдарыбызчы. Устаз рахмат, убактыбыз аян ачылып калды. Суроолорго жооп бергениңизге, убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элине бир эркин каалоо тилек айтсаңыз болот. Мен şu Кыргыз элибизде, журтубузда, мамлекетибизде эмне дейм? Тынчтык болсун, аманчылык болсун, ынтымак болсун, биримдүүлүк болсун дейм да. Эл арасында ар кандай фитна, фасад, бузукулардан этият болуп жүрүштү. Şu элге айтат элем. Баягы албетте канчалык ынтымак бар жерде рызкы береке болот дейт. Өзү ынтымак болсо, береке боло турган болсо, ошол жерде ынтымак бар жерде рызкы да болот экен, береке да болот экен. Канчалык şu элибизге канча конок көп келсе, Алланын берекеси болот экен да. Сиз менен биздин үйүбүзгө да конок канчалык көп болсо, ошол үйдө береке болот дейт да. Конок бар үйгө шунчалык Аллах Таала рахмат, береке берет экен. Конок келбестен туруп өзүнүн рызкысын жөнөтөт дейт да. Ошондуктан келип аткан баягы бизде тынчтык болсо, аманчылык болсо, эмне баягы туризм деп атпайбызбы? Туризм өнүгүш керек, өстүрүш керек. Ошого дагы адамдар бул жерде тынчтык бар, аманчылык бар деп көп агылып келет экен да. Мына ошону менен канчалык биздин элибизде, жерибизде береке болот экен. Буюмун сатат, товарын сатат, жер жемизин сатат дегендей, ар каяктан келген адамдардын буюмдары, кыргыз өнөрчүлүктөрү, товарлары, жер жемиштерде өзүнчө бир башка нерсе болот экен да. Ошондуктан мен элибизде тынчтык болсун, аманчылыкты каалаймын. Канчалык аманчылыкты тилешибиз керек, баардыгыбыз элде, жерде тынч болсун. Аманчылык, падышаларыбызга адилеттүүлүк, туурулук берсин, байларыбызга кол ачып берешендик болсун. Калгандарга Кудай Таала баары сабыр жамил берсин. Элибизде тынчтык, аманчылык болсун деп элге шуну айтат элем. Болот экенбиз. Ошондуктан ынтымак болойлук, дагы бир жакшылыкта жүрүшүн Алла баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу достор, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.